भाई नमस्कार। हेलो नमस्कार। तो यही क्वेश्चन जो आपको पचारि एटा हूँ लक्षे टंकार क्वेश्चन आ मु आशा करी आपण को पूरा ठीक ठीक उत्तर देवे जमारू बुले बंके आंसर देवे ना। सोशल मीडिया रे रोजा मैडम भी भाषा कहती, निशा महाराणा भी भाषा कहती, रानी पंडा भी भाषा कहती। आपण कहीं रानी पंडा को सपोर्ट करती अन्य दुई जन को सपोर्ट करती ना। सब बेले मन रखु विष पीवा लोक को आपण केबे भी विष पीएकी भल कर परिबेनी। कौन लोक को डायबिटीज होते आप मिठा खुएकी भल कर परिबेनी। तेणुकर जदि किए रागिसी अभिमान कर आपण को ऊपर कौन प्रकार भूल मंतव्य दौची आपण ताको घृणा करके बदलाई परिबेनी। ताको भल पाइबा दरकार। घृणा होचे एक जादू। आपण जेते कुंडे हेबे सेते से बढ़िबो। तार मलम होचे आपनकर मोटिवेशन काउंसलिंग। जदि जन को मोटिवेट करा जिवो तबे निश्चय से भल होई जिवो। नमस्कार। गोटे बहुत बड़ कंट्रोवर्सी राउडी रजा एवं गजपति एवं रोस्टर मान मध्य जो चली गोटे वीडियो करी मोटिवेशनल वीडियो जहाँ भी हो ताको मिस्टर गजपति जी ओडिशा जड़े रोस्टर किंग भाव परिचित सी ताको देखिले एवं निजे प्रूव करदेले जे पावर ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन रो पावर कौन से निजे ताको रिप्रेजेंट कले एवं कहले जे जदि जने किए खराब भाषा कहूँ सोशल मीडिया रे तेबे ताको आमे थरे दुई थर कहला पर जदि से न सुधुरी आमे बंद करदेवा दरकार बा गाली करिकी शोधिकी भाषा खराब करिकी काहाकू भी चेंज करि होबनी। तेणु मते बेटा खुशी लागला कहीं मो वीडियो को सी अप्रिशिएट कले से मते निजे बहुत खुशी मुझे इन्स्पायर हेली आ किसी वीडियो करने एवं आपण मानक मु कहबी जदि आपण मानकर जहाँ भी मत रोचे जहाँ भी आपंकर व्यू रोचे कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। निश्चय बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आसीबो। आ आज वीडियो रे रही बहुत सुंदर कथा कहीं सीधा सड़क कथा हवा आमे से मिस्टर गजपति बा जे रोस्टर किंग जहाँ को नहीं सारा ओडिशा रे गोटे चर्चा चली सोशल मीडिया रे खराब भाषा समस्त प्रयोग करते सी भी प्रयोग करते अन्य रोस्टर मैंने भी प्रयोग करते ता उपरे मोर तांको सहित किछि आलोचना करिवार अछि सीधा सड़क तांको किछि क्वेश्चन पचारिवार अछि। आसंतु मोर कोन प्रश्न रहउछि तांकर कोन उत्तर रहउछि ए वीडियो रे टोटल डिस्कशन करिवा। भाई नमस्कार। हेलो नमस्कार। केमती अछंती भाई? बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद। आपण मो वीडियो देखिकी ताको आपण कमेंट्स देले मते बहुत खुशी लागला। समस्त बहुत अप्रिशिएट करछंती। वीडियो देखी कि मते भलो लागिला भलो कथा कहिछ आ गोटे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो करतो सेति में देखि मते खुशी लागिला। मु कहली नाही केबे गोटे कथा हवा किनु नंबर नाही आज फोन कलो भल लागिला। थैंक यू मु आपन नंबर कलेक्शन कली आ आपण तो वर्तमान बहुत ऊपर अछंती सोशल मीडिया रे हम ओडिसा रे। आपण मो फोन रिसीव कले बा आपण को मु कॉल कली आपण मते टाइम देले सेति मु बहुत बहुत खुशी अछि। भलो कथा बढ़िया कथा एंती आगु को भलो भलो कंटेंट आनो जो बळे वीडियो करतो मोटिवेशनल कथा कहउछो बहुत बढ़िया लागुची सुनिया पे। निश्चय निश्चय किए तो किछि ना करिया दरकार भलो वार्ता दउछो भलो कथा कहउछो देखि बहुत भलो लागिला सेति पय मु से वीडियो रिप्लाई देइछि। ठीक अछि भाई मु चाहेबी जे जेमती आपण मो वीडियो रे कमेंट्स देले बा मो वीडियो को आपण अप्रिशिएट कले सेमिति किछि देखिबे आपण को वीडियो हो बा मो वीडियो तळे व्यूअर्स मानकर किछि कमेंट्स रहिछि जो जिनसटा कि आपण को बाबद रे किछि जानि नांती ओडिसा लोक जानि नांती। आज हम फेस टू फेस कथा हवा आपण चाहिबे कि नाही? निश्चय निश्चय जहां हबा कथा हे जिबा के जल्दी हे जिबा। ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि। तो आपण को मु प्रथम प्रश्न पचारिया पई चाहिबी व्यूअर्स माने जानिया पई चाहुचंती आपणकर फेवराइट रोस्टर किए ओडिसा रे? कोन पचारले आउ थरे पचारंतु ओडिसा रे? मु कहली ओडिसा रे मिस्टर गजपतिंकर फेवराइट रोस्टर किए? ओडिसा रे फेवराइट रोस्टर केमती तो मु कहा को सेतटा चूज करिनी कि सेमती किछि नाही। गोटे कथा होउची हमर हिंदी रे किछि अछंती द ललन टॉप बोली अछंती मु देखे जो माने भलो कथा को नै कहंती से मान सब बेले पसंद करे। आ कहिया गले तो ओडिसा रे बहुत भाई अछंती कहा ना कहबी सेमती के जणे थिले सिना कहा ना कहि थांती
ତେଣୁକରି ମୋ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ 6-7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କାହା ନାଁ ଯଦି କହିବି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଖରାପ ଭାବିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖେ, ପ୍ରାୟ ସମୟ ଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖେ ନିଶ୍ଚୟ। ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ସବୁବେଳେ କଣ କି ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କାହା ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିବି, ତ ସେମିତି ନୁହଁ। ସବୁ ଭାଇ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପସନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚାହିଁକି ବସିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯଦି ଜଣେ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ଭାଷା କହୁଛି ତ ସେ ପୁଅ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ। କାହିଁକି ନା ତାର ଘର ପରିବାର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ତା ପରିବାର ଭିତରେ ତା ଗାଁ ଲୋକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରେ ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଏ ଯେ ସମାଜରେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାନ୍ତି ଆଉ ନାରୀକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖରୁ କେବେ ସେ ଜିନିଷ ଆଶା କରିବା ଆମକୁ ଠିକ ଲାଗେନି। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲରେ ହଉ କିମ୍ବା ଖରାପରେ ହଉ, ଯଦି ଭଲରେ ବୁଝେଇବ ଥରେ ଦିଥର ବୁଝିଲେ ତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦି 4 ଦୌଡ଼ି କଟା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଗୋଟେ ଦରକାର ଯିଏକି 4 ଦୌଡ଼ି କଟା ହେଇଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ସେ ସେମ୍ ଟପିକକୁ ଆଉ ଟିକେ ରିଲେଟ୍ କରିବି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛି ବା ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛି ତାକୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ମିଷ୍ଟର ଗଜପତିଙ୍କ ମତରେ ପୁଅମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତି ନା ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତି? କିଏ କାହାକୁ ଅଧିକ ଧକ୍କା ଦେଇଥାଏ? ନାଇଁ, ଯୋଉଠି ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ, ସେଇଠି ଭଲ ପାଇବାଟା ମରିଯାଏ। ନହେଲେ ଧୋକା ଉଭୟ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଅ ବି ଝିଅକୁ ଦିଏ, ଝିଅ ବି ପୁଅକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ଦିଏ ଝିଅ ବି ଦିଏ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି? ଖାସ କରିକି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ କରେନି। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିବାହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ। କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ମାନେ କିଛିଟା ଲାଇକ୍ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ କୌଣସି ବେଶୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପରିବାରର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ, ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଖାସ କରିକି ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥାଉ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁ। ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ପିଲା ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରୋଷ୍ଟିଂ ହବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ରୋଷ୍ଟ କରିବ? ପୁଅ ପିଲା କ'ଣ ବାନିୟନ ପିନ୍ଧିକି ନାଚୁଛନ୍ତି ନା ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଯଦି ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା କରୁଛି, ସେ ତା କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚଳିବ, ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡି ଯାଉ କୁହନ୍ତି, ପଡ଼ିଲେ ଚେପା ହେଲେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ବାଡ଼େଇକି ସିଧା କରିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଗଲେ ଫାଟିଯିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଜମାରୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ଆନ୍ସର ଦେବେ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରୋଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଭାଷା କହନ୍ତି, ନିଶା ମହାରଣା ବି ଭାଷା କହନ୍ତି, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବି ଭାଷା କହନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ସେ ସେଇଠି ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ଭାଷା କୁହନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପେଟ ଚିହ୍ନିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉଠି ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ମାନେ ଯିଏ ଦଉଥିବ କରୁଥିବ ତା ଉପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଛନ ଲାଗେ, ସେ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କୁହେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ବାକି 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ କ'ଣ କହିଲେ ମୋର ମନେ ରହିଲାନି, ତଥାପି ଗୋଟେ ନାଁ ଟିକେ ଏବେ ମନେ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ମନେ ଅଛି। ଯୋଉ କାହା ନାଁଟା ଗୋଟେ କହିଲେ, ସେମାନେ କୋଉଠି ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି କେବଳ ସମାଜକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁ ଆମେ ତ ଭାଇ ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିଛେ, ନିଶା ମହାରଣା ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ଜଣକୁ ହିଁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶା ମହାରଣାକୁ କହୁନାହିଁ। କାହିଁକି କହୁନାହିଁ? ମୁଁ କାଲି ପହରଦିନ ଗୋଟେ ଖବର ବି ଦେଖିଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କ'ଣ, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଭାଷା ଅଭ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି,
ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, କାହିଁକିନା ନ କରିଲେ ନିଜ ପେଟ ଏମାନେ ପୋଷେଇବେ କେମିତି, ବାକି ଆଉ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷିବେ କେମିତି? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ନିଜେ ସିନା ନାଚିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଳିଲେ, ଏମାନେ ତ ବେଶିଆ ବୃତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଯୋଉମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା? ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ନାଁ କହିଲେ, ସିଏ କୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫାର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଖାଲି ସମାଜକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରପୁର ସୋଦା ଦରକାର, ସୋଦା ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ସିଧା ବାଟକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଶୋଧିକି କାହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ହେବ? ନାଇଁ, ଥରେ ଦିଥର ଶୁଦ୍ଧି ହବ, ତୃତୀୟ ଥର ବେଳକୁ ହାତ ଟେକି ହବ ଯେ ଆଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ତାକୁ ମାନେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୋଧିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଦିଥର ଲେଖା ଶୋଧିଲେ ଆସିକି ଲକ୍ଷ ଲୋକ 4 ଲକ୍ଷ ଥର ଶୋଧିବେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ସିଧା। ଆଚ୍ଛା ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଧରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ନାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବେ? ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପିଲାକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଯା ଆସୁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଯାହା କରିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ହଁ କହୁ, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ରୋଷ୍ଟିଂ ହେଇ ନା ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେୟା ନଥିଲା। ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଏଇଆ ଥିଲା, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ନାରୀ ଖରାପ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେଣି, ସିଏ ସଜେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବେ? କ'ଣ କଲେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବା ସେମିତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେନି? କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି? ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମକୁ ସଜେସନଟା କ'ଣ ଦରକାର ନା ଆମେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବି ତମେ ସଜେସନ ନେବାକୁ ଆସିଛ? ଆଉ ତମ ଝିଅ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତମେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖ, ଲଗାମ ଛଡ଼ା କର, ତାକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖ। ସିଏ ସୁଧୁରିଲେ ସବୁ ସିଧା ହେଇଯିବ। ବାକି ଆମକୁ ଆସିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା କିଛି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କି ଏଇଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ମାନେ ଯେମିତିକି କହିଲା ଭଳିଆ କିଏ କହୁଛି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବୁ, କିଏ କହୁଛି ଆମେ ସାଇବର କ୍ରାଇମକୁ ଯିବୁ, କିଏ କହୁଛି ଆମେ ଏସସିପି ଡିସିପି ପାଖକୁ ଯିବୁ, କିଏ କହିଲାଣି ଆମେ ଲିଗାଲି ନୋଟିସ ପକେଇବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫାଲତୁ ମିଛ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେକାର କଥା। ସେମିତି କିଛି ହୁଏନି। କାହିଁକିନା ସାଇବର କ୍ରାଇମଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଖାଲି ନାଁ ଖାଲି ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ବନ୍ଦ, ମାନେ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଭିଜୁଆଲଟା ବନ୍ଦ କୋଉଠି ହବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 କହୁଥିବି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରୁନଥିବେ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ତ ଡେଉଁଥିବେ ଭାଷା କହିକି, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁଧାରିବେ? এটা ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଥମେଇବା ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଆଇଡି ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲେ କରିବି, ନ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ସୁଧୁରିଲା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି, ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା, କମ୍ପାନୀ କି ମାନେ ସପୋଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ସେଇଠିକି ମେଲ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇପାରେ। ବେଶୀ ହେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇପାରେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମନିଟାଇଜ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସଟା ଯାହା କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଆସେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇ ଗୋଟେ ଦାଗ ଲାଗେ। ନହେଲେ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତିନି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେନି, ଗୋଟିଏ ଦିଟା କମ୍ପ୍ଲେନରେ ଶୁଣେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନିବେ କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ସମାଜରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ଆପଣଙ୍କର ବି ଫେଭରାଇଟ୍ ସେ ରାଇମନ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହେଇକି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ତାର ବେସିକ୍ ରିଜନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛି।
ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ଆଇନ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଇନର ସହାୟତା ନେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ ଆଉ ସିଏ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଘଟଣାଟା ଘଟେ, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ରେସନ କଥା, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଏତିକି ତ ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେ ବଡ ପତର ପଡୁ କିମ୍ବା ପଥର ପଡୁ ତାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ସେଇ ସହିବା ଶକ୍ତି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆମ ଘରର ମେମ୍ବର ସପୋଜ 7 ଜଣ ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ପାଳି ପୋଷିଥିଲେ, ବାପା ଯଦି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁଅର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଯେତେ ବଡ ଦୁଃଖ ଆସୁ ବାଧା ଆସୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ସହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନ ସହିଲେ ହବନି। ଯଦି ଭାଗରୁ ବଳକା ହଉଛି ତେବେ ତାର ସୁବିଧା ସେ ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ କରିବ, ନାଇଁ ଯେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ନାରୀ କି ଆଇନର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ସହିତ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରଟା ଠିକ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଲାଞ୍ଛନ ଲଗେଇଲେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବା ଦରକାର, ତାର ଠିକ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଦରକାର। ନାରୀ ଯଦି କାନ୍ଦି ପକେଇବ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଦେହରୁ ଚମଡ଼ା ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯାହା ଚାଲିଛି ଆଜି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଆଇନ କାନୁନ ବାହାରିଲାଣି। ଆପଣ ଟିକେ ବହି ଆଡେଇଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରେ। ଏମିତି ଆଉ କହିପାରିବେନି, କାହାକୁ ଏମିତି ଇଲଜାମ ଲଗେଇ ପାରିବେନି ଯେ ଇଏ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ଟିକେ କମନ ହେଇଗଲା। ମିଷ୍ଟର ଗଜପତି କେବେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଡେଲି ଡିପ୍ରେସନରେ ଶିକାର ହୁଏ, ଡେଲି ରୁହେ। ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ, ଭିଉଅର୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ହସଉଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ଏମିତି କିଏ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି, ସବୁବେଳେ ହସ। ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଇଭଳିଆ କାମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କୋଉଠି ସେୟାର କରେନି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ସେୟାର କଲେ ସେ ଡିପ୍ରେସନଟା ମୋର ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢିଯିବ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ନିଜେ ହସିକି ତା ସହିତ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜିତେ, ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରୁହେ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଥାଏ। ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କରିକି ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ କି ତାର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେମାନେ? ନାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ସୁସାଇଡ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମକୁ ଭଗବାନ ଯେତିକି ବୟସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବ। ସୁସାଇଡ କରିବା କିଛି ବଢିଆ କଥା। ତାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଲଢେଇ କରି କରି ମର, ଖୁସି ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ରଙ୍ଗୀନ। ଏଠି କିଏ କାହା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି। ଏଇଟା ତୋର, ଏଇଟା ମୋର, ଏଇ ଜାଗା ମୋର, ସେ ବାଡି ମୋର, ଘର ମୋର କୁହନ୍ତି। ମଲା ବେଳୁ ଖଣ୍ଡେ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମରିବ ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ? ବୁଝିପାରୁଛ ଭାଇ? ମତେ ସବୁଠୁ ବେକାର। ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିତିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ବହୁତ ଅଲରେଡି ଲମ୍ବା ହେଇସାରିଲାଣି। ଯଦି କେବେ ସମୟ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେବି, ବହୁତ ସାରା କଥା ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ। ସମ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମକୁ କହିଦେବେ। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କହିଲେ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଅଛି, ସାନ ଭାଇ। ବାପା ମା ସାନ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ ବି ମ୍ୟାରେଜ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ। ବାସ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଭାଉଜକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନୁ। ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିছে କି ନାହିଁ? ହଁ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ନା। ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ସିଏ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଫ୍ରେମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଠିକ ଲାଗେନି। କାହିଁକିନା କାହାର କଣ ଚିନ୍ତାଧାରା, କାହାର କଣ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ସିଏ ସେଗୁଡ଼ା ନୁହଁ। ସିଏ ଘର ଭଲ, ବାସ୍ ସବୁ ଭଲ। ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିକି ନାଚିବା ଗାଇବା, ହଁ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣେ, ବାସ୍ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ନହେଲେ ଏ ଆଗ ଥିଲା, ଆଗ କରୁଥିଲେ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାମ ବଢିଗଲା, ଟେନସନ ବଢିଲା, ଘର
ସାରା ବଢିଲା ତା ଭିତରେ ସେ କାମରେ ମ୍ୟାନେଜ କରି ରହିଗଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଆସ। ଗତକାଲି ଭାଇ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଆଲବମଟେ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ସେ ଆଲବମରେ? ମୋର ଚରିତ୍ର ସେଥିରେ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ର, ଯାହାକି ମୋର ରିଏଲ ଲାଇଫ ଠୁ ବହୁତ ଫରକ। ମୁଁ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ କମେଡିଆନ, କମେଡି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ମୋ ଚେହେରା ସହିତ ସୁଟ୍ କରି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ନେଗେଟିଭ କରେ, ଯେହେତୁ ଡ୍ରାମା ବହୁତ କରିଛି। ନା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛୁ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁଛି ତାର ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ଆର ଚିକୁ, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସିଏ, ଆଉ ଭିଜୁଆଲ ଡିରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସିଏ, ଆର ଚିକୁ। ହଁ, ଆର ଚିକୁ। ଲିରିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ। ଆର ଚିକୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣେ। ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ଆଇନା, ଝିଅ ଭାଙ୍ଗେ ବେଶୀ ପୁଅର ମନ, ଏଇ ଟାଇପର ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେ ଆଗରୁ ହିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ଆର ଚିକୁକୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଯଦି କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ବା ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ହେବ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ପାୱାର ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନକୁ ଦେଖେଇଲେ, ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବା ବାଲା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ମୁଁ ହେଉଛି 2000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିଲା ବାଲା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ତେଣୁ ସେମିତି ନୁହଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ 2 ମିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ଭଲ ପାଇବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚୟ ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।